أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مدّ ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى
إلا كفورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا تعدلوا وإن تمروا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخرجوا في حديث غيره حتى يخرجوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أو تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضلنا بعضهم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن محمد رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara kelulusan dan kenaikan kelas santri Ma'had Riyadul Muslimin tahun ajaran 2025-2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.
yang kami hormati Mudir Am sekaligus pimpinan Mahat Riyadul Muslimin Ustadz Asep Saifulillah SH MPD CMI SPI dan KM. Yang kami hormati Muslim Mahat Riyadul Muslimin Al Ustadz Aris Munandar SAG. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali santri yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Mahat Riyadul Muslimin. Ya, sebelum Anda menyampaikan sambutan, mohon izin Bapak Ibu wali santri Mahat Riyadul Muslimin, perkenalkan ya, nama saya Samus Hakim. Ya, alhamdulillah Anda baru bergabung kurang lebih 1 bulan ya, dan Anda diamanahkan oleh Ustaz Asep menjadi pengurus yayasan. Mudah-mudahan bergabungnya saya ya bisa mengembangkan atau memajukan Mahat Riyadul Muslimin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami cintai, kami banggakan. Masih teringat ketika sebagian santri pertama kali datang ke Mahat Riyadul Muslimin, ada yang belum lancar membaca Al-Quran, ada yang masih malu-malu, ada yang sering rindu rumah, bahkan ada yang harus belajar disiplin dari hal-hal yang sederhana. Namun hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka duduk di hadapan kita sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Perjalanan ini tidak mudah. Ada air mata ketika menghafal Al-Quran. Ada rasa lelah saat murojaah. Ada perjuangan bangun sebelum fajar, menjaga adab, memperbaiki akhlak, dan melawan rasa malu. Semua itu adalah proses yang sedang Allah ukir untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami banggakan, hari ini kalian mungkin menerima ijazah, piagam, atau pengajahan. Namun ketahuilah, yang paling berharga bukanlah selembar kertas itu, melainkan akhlak yang kalian bawa, Al-Quran yang kalian jaga, dan ilmu yang kalian amalkan. Di luar sana, banyak orang yang cerdas. Namun dunia sangat membutuhkan orang-orang yang jujur, amanah, rendah hati, dan dekat dengan Al-Quran. Jadilah pribadi seperti itu. Jangan pernah malu menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah malu menjaga sholat. Jangan pernah malu mengatakan yang benar meskipun sendirian. Kepada Bapak dan Ibu wali santri, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Mahat Riyadul Muslimin. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus asa, kesabaran, dukungan, dan pengorbanan yang luar biasa. Kami menyadari banyak kekurangan yang kami lakukan. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, pelayanan yang belum maksimal, ataupun hal yang lain belum sesuai harapan. Dengan segala rendahan hati kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun yakinlah, setiap nasihat, setiap aturan, bahkan setiap teguran yang diberikan kepada para santri, semuanya lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak karimah. Anak-anakku para santri, sebelum kalian melangkah menuju jenjang berikutnya, saya ingin menyampaikan satu pesan.
Suatu hari nanti mungkin kalian akan menjadi dokter, guru, dosen, pengusaha, pemimpin, atau profesi lainnya. Apapun profesi kalian, jangan pernah lepaskan Al-Quran dari kehidupan kalian. Karena Al-Quran sebagai perubahan hidup. Karena kemudian seseorang, hamba bukan terletak pada jabatannya, tetapi pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kedua orang tua kalian, jangan pernah berhenti berbakti. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta demi melihat kalian menjadi anak-anak yang soleh. Semoga Allah membalas setiap tetes keringat dan air mata mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga ma'adzal muslimin senantiasa menjadi tempat lahirnya generasi Quran yang berakidah lurus, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu memberikan manfaat bagi umat. Selamat kepada seluruh santri yang lurus dan naik kelas. Semoga Allah menjaga langkah kalian, melapangkan jalan menuju cita-cita, menguatkan keistiqomahan kalian dalam menuntut ilmu, serta menjadikan kalian penyuh hati bagi kedua orang tua, kebanggaan umat dan penghuni surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang 7 dosa yang menghancurkan. An Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Aklu mal al-yatimi wa aklu riba wa tawali yawm az-zahbi wa qadful muhsinatil ghafilatil mu'minat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang menyebabkan kebinasaan. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah ke-7 dosa itu? Beliau menjawab, yang pertama, syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Dan yang kedua, sihir. Dan yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali yang hak atau yang benar. Dan yang keempat, memakan harta anak yatim. Dan yang kelima, memakan riba. Dan yang keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh, menuduh berbuat zina wanita muslimah yang baik-baik atau muslim suci. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 129. Hadis tentang 2 kenikmatan yang sering dilupakan. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kenikmatan yang sering dilupakan, di antara keduanya kebanyakan dari manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari 5933. Hadis tentang tanda orang beriman. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata atau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 67. Hadis tentang haramnya menghina atau meremehkan sesama muslim. An Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4651. Hadis tentang selamatnya manusia jika bisa menjaga lisannya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam salamatul insan fi hifdzi lisan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, selamatnya manusia jika bisa menjaga lisannya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 9. Hadis tentang di antara tanda-tanda orang munafik. An Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika ia berdusta, dia berbohong, dan jika dia berjanji, dia mengingkari, dan jika diberi amanat, dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Muslim Bukhari nomor 32. Hadamini aqulu qawli hada wa afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur senantiasa kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Ghafur, Allah Rabb yang Maha Pengampun. Maka kita sebagai hamba Allah yang tak luput dari dosa dan kesalahan atau kekhilafan, janganlah berputus asa akan rahmat Allah. Teruslah beristighfar, meminta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allah menitipkan kepada kita amanah untuk menjaga syariat. Salah satunya penerus-penerusnya adalah ada di tulang punggung para santri-santri kami. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu wali santri yang ramah tamah. Juga bisa berkumpul dengan para santri yang alhamdulillah senantiasa belajarnya dengan mudah. Dan semoga kita semuanya menjadi penghuni surga yang megah mewah. Alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini ada 2 perasaan yang sangat
bukan mengganggu. Terus nempel di perasaan, pikiran Ustaz. Yang pertama, rasa syukur dan bahagia. Apa? Karena senantiasa berkumpul terus dengan para santri Ma'hadiyal Muslimin yang didukung penuh oleh para wali santri yang baik hati. Dan alhamdulillah tadi disampaikan oleh perwakilan dari yayasan. Santri dari awal dititipkan ke Ma'had, ada yang membawa hafalan setengah juz, 1 juz. Ada yang dari awal, dari dasar atau bahasanya dari nol kalau di pom bensin. Belum bisa baca. Alhamdulillah, biiznillah, semuanya atas izin Allah. Kami selaku pengurus jajaran Ma'had tidak bisa apa-apa kalau bukan semata-mata atas izin Allah Rabbul Alamin. Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan. Allah berikan kekuatan dan keikhlasan kepada guru-guru kami di sini, serta kepada para santri. Allah berikan kesabaran, karena kalau tanpa sabar, kita tidak bisa melewati ujian hidup ini. Hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada yang bisa lari daripada ujian. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, para santri yang sama-sama Allah muliakan. Ujian kita ada dua. Satu ujian berupa kebaikan, yang kedua keburukan. Bisyari wal khairi fitnah. Ujian untuk santri di Ma'had dalam menimba ilmu tidak akan jauh dari dua ini. Diuji dengan kebaikan atau keburukan. Kebaikan diberikan kesehatan, luang waktu, tapi kadang ingin dipakai untuk main, bercanda, dan lain. Kadang diuji dengan keburukan, ada yang sakit, ada yang kekurangan biaya, bekal maksudnya. Ini ujian berupa keburukan. Maka Bapak Ibu, para hadirin semuanya, agar kita lulus dari ujian ini harus ada dua hal yang senantiasa nempel selamanya, melekat selamanya dalam diri kita, yaitu sabar dan syukur. Kapan kita bersabar? Saat kita diuji dengan keburukan. Kapan kita bersyukur? Saat kita diuji dengan kebaikan. Alhamdulillah. Itu yang pertama, Ustaz. Sampaikan rasa syukur, bahagia. Ditambah lagi pada hari ini banyak santri-santri kami yang sudah mencapai target, Bapak Ibu. Ini adalah keberhasilan kita bersama. Mulai dari para gurunya di sini yang gigih, para santri yang ikhlas dan sabar, juga para wali santri yang terus mendukung kebijakan, program, dan metodologi pembelajaran kami di sini. Walaupun ada prosesnya itu, ada yang sampai harus shock terapi. Tapi alhamdulillah, mungkin kami sedikit umumkan, disebutkan santri-santri yang sudah menyelesaikan hafalan sesuai targetnya. Bahkan ada yang melebihi targetnya. Di antaranya ada Ananda Gibran. Ini sudah setahun yang lalu beliau menyelesaikan 30 juz dan 1000 hadis. Jadi sekarang ini, tahun ini beliau adalah program Mutkin Murajaah, beserta membantu menerima setoran adik-adiknya, ya, beserta Ustadz Aris di sini. Kemudian ada Fahrijal. Beliau sudah selesai 30 juz dalam waktu berapa? 1,5 apa? 2 tahun.
Ya, dan 1000 hadis. Alhamdulillah. Kemudian Salman. Bang Salman ini Bapak Ibu menjuarai kejuaraan Musabaqah Hifdzul Quran tingkat nasional. Juara ke-12 dari 1000. Takbir. Alhamdulillah setiap tahun Bapak Ibu kita berprestasi mengalahkan atau bersaing bahasanya dengan ma'had-ma'had yang besar senasional. Luar biasa, Pak. Tahun yang lalu kita mengirimkan 2 dari akhwat masuk nasional. Tahun ini ikhwan yang masuk. Bang Salman Hadi Al-Farizi, beliau sudah menyelesaikan 28 juz, berarti tinggal 2 juz lagi. Dan 1000 hadis sudah selesai. Selanjutnya, ya Bang Abdullah As-Sundawi, beliau juga Masya Allah kecil-kecil cabai rawit. Ya, usianya masih di tingkat 1 SMP ya Bang ya. Itu sudah menyelesaikan 28 juz dan 800 hadis. Kemudian Ananda Rasha. Nah, Ananda Rasha ini baru selesai 18 juz. Masih ada hutang berarti 2 juz lagi. Karena minimal 20 juz untuk 2 tahun pertama itu. Tapi hadisnya sudah melampaui. Sudah 800 hadis dari program kita yaitu 1000 hadis. Kemudian ada Ananda Ibrahim Al-Ghifari. Beliau baru selesai 12 juz, berarti masih ada hutang 8 juz lagi. Ya. Namun hadisnya sudah selesai dari target, itu sudah 800. Masya Allah. Kemudian Ananda siapa itu? Abdul Fatah. Ya. Sudah 11 juz 800 hadis. Wah, Masya Allah. Ya. Kemudian santri baru nih, angkatan 4. Ada Ananda Abdul Hakim yang tadi suaranya merdu, Masya Allah. Ya, sampai menggetarkan hati Ustaz. Ya. Tapi tidak membukakan dompet. Tapi sudah selesai 12 juz, ini sudah melebihi batas maksimal, minimal yaitu 10 juz. Karena 30 juz dibagi 3 tahun, minimal berapa? Setahunnya, 10 juz minimal. Hadis sudah berapa? 400. Ya. Ini juga sudah melewati maksimal, minimal. Kemudian ada Abdul Halim, adiknya ini. Jadi Abdul Hakim dan Abdul Halim ini, Bapak Ibu, adik kakak. Beliau kembar, tapi beda. Nah, beda apanya? Beda namanya. Ya, sedikit terkalahkan oleh kakaknya, yaitu baru 11 juz. Adapun untuk hadisnya semuanya sama, 400 hadis selesai. Untuk santri baru angkatan 4. Kemudian Ananda Rai, ya singkatan pendeknya Rai. Sudah sampai 10 juz, Masya Allah, 400 hadis. Ini mau mengejar kakaknya ini. Ya. Kakaknya berapa tadi? 18 ya. Nah, tinggal 8 juz lagi. Kemudian Ananda Syakir, 10 juz 400 hadis, Masya Allah, sudah tuntas untuk tahun ini. Kemudian terakhir ada Ananda Zidan, ya, panggilannya Zidan. Ali dulu ya. Ali berapa? 10 juz, Masya Allah. Ini Ali dari tidak bisa baca. Baru berapa lama? Setahun ya, berarti setahun. Langsung bisa baca dan bisa menyelesaikan 10 juz 400 hadis, Masya Allah. Di Bogor ya. Belum bisa baca Quran sama sekali. Belum kenal 10. Masya Allah, ini luar biasa Bang Ali. Walaupun sudah kami pendekin rambutnya. Ya, ada beberapa santri yang dipendekin sama kami, itu bentuk kasih sayang Ustaz. Kemudian terakhir Ananda Zidan yang tadi membacakan doa. Alhamdulillah beliau juga sudah 10 juz 400 hadis, Masya Allah. Ini kebanggaan. Itulah yang pertama Ustaz rasakan.
Yang kedua, Bapak Ibu, perasaan yang saya sedang hadapi ini adalah rasa sedih. Sedih akan ditinggalkan oleh santri lulusan. Ya, namanya juga 3 tahun di sini. Ya, senang, sedih, berjuang bersama di sini. Ya, tapi alhamdulillah tidak sampai kelaparan. Ya. Jadi, Ustaz sekali berat berbicara kalau sudah berbicara kelulusan itu berat rasanya. Karena kalian semua itu benar-benar Ustadz anggap secara bersih ini, tulus, bukan kata-kata indah, adalah anak-anak Ustadz. Ya. Makanya berat sekali setiap Ustadz harus menyampaikan kelulusan. Berat rasanya. Jadi galaknya Ustadz itu bukan benci, bukan dasar benci. Alhamdulillah. Wallahi Ustadz tidak kesini. Tapi saking sayangnya, ibarat gini Bapak Ibu, putra Bapak Ibu itu sedang kebakaran kompor. Kebakaran kompor, api. Di badannya banyak api. Kira-kira orang tua yang sayang ke anak, diapain? Dibiarkan atau diselamatkan? Diselamatkan. Nah, ketika ada santri yang sedikit mungkin ya melanggar syariat ataupun adab, itu langsung 3 tingkatan Ustaz sampaikan. Pertama dengan nasihat teman lembut, diulang-ulang terus, sekali, 2 kali, 3 kali. Dirasa sudah cukup nasihat, tidak juga mempan, mulai SP, peringatan-peringatan tegas. Peringatan-peringatan tegas. Itu pun masih belum berhasil, baru Ustaz shock terapi. Sampai harus keluar nada tinggi dan lain-lain yang dibatas, masih sebatas syariat. Ini semua anak-anakku sekalian, para santri Mahathir Muslimin, demi Allah semata-mata Ustaz perhatian sayang pada kalian, bukan atas dasar emosional atau kebencian. Jauh sama sekali tidak terpikirkan. Jadi santri yang kena hukuman atas pelanggaran misalnya, tolong terima dengan hati yang positif. Terima yang positif, jangan negatif. Kalau negatif, mungkin ada yang tersakiti hatinya, ya, sehingga dendam sampai menggibah, menggunjing. Naudzubillah, ini akan menjadi malapetaka. Ilmunya, ya, kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, bahkan bisa hilang kembali. Allah angkat ilmunya yang sudah nempel selama ini kita jaga. Akibat salah satunya adalah sukul ada. Para santri yang kami cintai, pada hari ini kalian yang lulus jangan berbangga dulu, karena bukan selesai saat ini, justru akan melangkah yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Pesan untuk santri yang lulus: 1, jaga tauhid. 2, jaga sholat. 3, jaga akhlak. 4, berbuat baik dan doakan selalu kedua orang tua. Yang berikutnya, 5, cintai Mahathir Muslimin. Besarkan Mahathir Muslimin oleh alumni-alumni. Karena Ustaz sini sudah sepuh, sudah tua, mungkin tinggal berapa tahun lagi umur di dunia ini. Kalianlah yang akan meneruskan dakwah melalui lembaga Mahathir Muslimin ini. Itu amanah Ustaz untuk para lulusan. Berikutnya, amanah untuk para santri yang kenaikan kelas, karena akan libur. Khawatir kebiasaan ubudiyah yang terjadwal di sini terlalaikan ketika pulang ke rumah. Jadi Bapak Ibu wali santri, mohon kerjasamanya. 1, jaga HP Bapak Ibu. HP. Apapun alasannya,
tetakin HP Bapak Ibu, saya amanatkan. Karena kemarin ada kasus dan sudah saya tindak lanjut yang menyembunyikan HP. Sudah saya tindak lanjut santrinya. Di dalam HP itu saya dapatkan ya pelanggaran-pelanggaran, di antaranya ada akun Instagram Bapak Ibu. Para santri punya akun, satu HP ada 9 akun di dalamnya. Karena HP ini sudah dikasih ke Mahat, jadi kami bebas mengecek Bapak Ibu. Dicek isinya Masya Allah. Ya. Bahwa simbolnya kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat, lebih melalaikan diri dari Allah. Itu Bapak Ibu mohon HP dan HP jangan sampai dilepas ke anak nanti saat liburan. Ya biasalah anak cabai-cabean. Ada yang pendekatan sama yang bukan mahram, ada yang menggibah di dalamnya. Masya Allah. Mohon sekali lagi saya tekankan HP dan HP. Jangan sampai bebas begitu saja, karena di dalamnya yang 9 akun tadi saya sudah tahu. Ya, itu saja yang di sini yang begitu ketat pakai pasang CCTV. CCTV di sini ada 3, Bapak. Di kamar ada 2, ruang tak ini belajar 1. Itu masih bisa ngumpet. Kemarin ketemunya di ember untuk baju kotor, di dalamnya disimpan. Pinter ya, insyaallah. Ya. Baik. Dan lebih seru lagi ya. Yang lain gak ada yang buka suara, sepi semuanya. Kalau nggak saya sergap, itu mungkin sampai sekarang masih ada. Allah tunjukkan, alhamdulillah kami dapatkan. Nah, nanti Bapak Ibu saat pulang ke sini, hati-hati lagi. Jangan sekali-kali ya mendukung apapun alasannya santri, kami tidak membolehkan bawa HP. Jadi Bapak Ibu tolong dicek nanti ketika pengantaran lagi, jangan sampai ada santri yang bawa HP dan jangan dibekali uang banyak karena dibelikan ke HP. Jadi kemarin itu bukan dari orang tuanya, tapi anaknya beli di sini. Saat hari Ahad kita ada waktu untuk olahraga, jogging, belok ke konter HP, beli HP. Nah ini ya mohon sama kita untuk menjaga anak-anak kita agar terselamatkan dari HP. Karena apa? Karena belum bisa mengontrol, menggunakan untuk positif. Nah itu ya bisa untuk pacaran gitu. Masya Allah. Allah Akbar. Dan digodain, jadi ya namanya juga laki-laki digodain makin nempel jadinya. Ya. Alhamdulillah sudah kami tindak lanjut. Mudah-mudahan jadi pelajaran dan jerak, tidak ya terbawa oleh hawa nafsu. Itu semua hawa nafsu godaan buat khususnya para penghafal Al-Quran, digoda oleh syaitan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, digoda terus agar lalai kepada Allah. Berikutnya mungkin agak sedikit memakan waktu. Setelah kita menyaksikan hasil yang digapai dalam tahun ajaran ini 2025-2026, dan terakhir mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah atas segala yang kita dapatkan ini. Teruslah bersyukur. Yang kedua, mari kita senantiasa mengevaluasi kekurangan-kekurangan kita agar senantiasa kelemahan-kelemahan kekurangan kita bisa kita perbaiki bersama. Yang ketiga, kami selaku pimpinan Ma'had Jalul Muslimin mohon maaf jika dalam mendidik masih banyak kekurangan dan keberhasilannya masih kurang menurut keinginan Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu. Itu sekali lagi mohon maaf, kami baru mampu segini. Semoga Bapak Ibu bisa puas ya dengan hasil yang sekarang ini. Kemudian untuk para santri, jangan lupa saat liburan
Sama tadi nasihatnya, jaga tauhid, jaga sholat, tahajud, puasa Senin, Kamis, Murojaah, dan setoran online. Setoran online. Bapak Ibu, insya Allah untuk liburan biar sekalian saja. Kami sampaikan sekaligus biar tidak dua kali naik. Mulai hari besok sampai tanggal 4 Juli. Kita tanggal 5 sudah masuk lagi. 4 Juli itu hari Ahad, Bapak Ibu. Santri sudah kembali ke Mahat, jadi hanya libur 2 pekan. Ustaz, bentar Ustaz. Ada yang mau 3 pekan? Ada 3 pekan? 2 saja ya. Takut kelamaan main HP nanti. Kalau di Dignas di sini itu sampai tanggal 13, Bapak Ibu. 13 Juli. Tapi mengingat kemarin kita libur Idul Fitrinya lama, maka kemarin kita udah lebih sepekan, harusnya kan hanya sepekan, ternyata kemarin berapa? 3 atau 2 pekan Idul Fitri. Iya, kelamaan kemarin. Maka di libur akhir tahun ini hanya 2 pekan Bapak Ibu ya. Jadi itu mulai besok sampai tanggal 4 Juli 2026 sudah kembali ke sini santrinya. Nanti ada santri baru juga. Kemudian tanggal 5 kita sudah KBM kembali. Itu pengumuman. Dan jangan lupa Bapak Ibu, santri ini ditugaskan selama libur ada perjanjian atau kontrak perjanjian di dalamnya itu salah satunya ada setoran online, kontrak liburan. Nah, di sana diisi biasa sholat berjamaah apa tidak, murojaah apa tidak, sholat puasa Senin Kamis apa tidak, tahajud apa tidak. Kalian isi dengan jujur. Ya, tadi hadisnya sudah sebutkan. Kalau bohong itu munafik idza hadatsa. Terakhir, kalian harus semangat. Karena menghafal Quran pahalanya luar biasa. Ya, Allah pun akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat tingkatannya. Bayangin, satu huruf aja yang kalian murojaah, yang kalian baca, itu akan Allah hitung satu kebaikan, dan setiap kebaikan Allah lipatkan 10 lipat pahalanya. Mana dalil? Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalih. Terakhir Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang selalu belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Ingat, 2, belajar, ngajar. Itu ya, sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya. Juga terima kasih pada pengurus yayasan yang sudah berkenan hadir di dalam kesibukannya. Juga pada Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir untuk memenuhi undangannya. Para santri, selamat liburan. Untuk yang lulus, selamat jalan dan selamat menempuh kehidupan masa depan kalian. Semoga kalian sukses dunia, sukses akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Hadza minkum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hadiratul masyayikh, akhusu mudirul am mahadharul muslimin, yakni Ustaz Asep Saiful Milah, Ustaz Abu Ja'far As-Siddiq, SH MPD, JAM, SQI, JMQ, wa Ustaz Mustaqim, SP MPD, JMQ, SQI, wa Muslim Mahadharul Muslimin, Ustaz Aris SAG, Hafizullah Ta'ala. Wa ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa ayuhal asdiqai rahimakumullah. Awalan, hayyarina nashkuru Allah azza wa jalla. Waqad hadana ila siratal mustaqim. Waqad wahabna ni'matan katsiratan wa muwakkiratan. Hatta nastati'una fi hadha makan mubarak. Wa thaniyan, ud'uhum ila tahiyyatan nabiyil karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad rafa'a lana jal muslimin minal juhala ilal ulama wa minal kusala ilal fuqaha. Wa akhiran aqulu syukran katsiran ala kulli hadirin wal hadirat. Aqumu fi hadha makan uktumuhum amamakum ajma'ina lil fasli, yakni tulabul ilmi bil jin. I'lamu ayyuhal hadirin wal hadirat lianna tulabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wal muslimat fi hadhihi dunya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Limadha Nabi iftiradu ala kulli muslimin wal muslimat? Lianna al-ilmu muhimmun jiddan. Al-maslu aw muslim aw muslimat biduni ilm. Falam takun hayatuna muhinan wa muwajjahatan. Baladalikal muslim aw muslimat mawjud ilmu fi nafsih an hayatuna barakatan wa kamilatan wa karimah. Kama darabta sabiqan anna al-ulum muhimmun jiddan li hayatina fi hadhihi dunya lianna linaili la sa'adati la yumkin illa ma'al ilm. Sawa'un kana dunyawiyati wal akhrawiyati. Lidzalika man kana yuridu an yakuna sa'idan fid dunya wal akhirah fawajaba alaihi an yajtahid bi tulabul ilm. Wa hadha munasiban wa mulaiman ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada huma fa alaihi bil ilm. Wa min hadha al hadis nastati'una an nasbitu li'anna al-ilmu muhimmun jiddan li hayatina an-nas wa li'anna al-ilmu sayanalun nas darajat aliyatan inda Allah wa Allahu sayarfa'u darajatan aliman. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa la'anna lil mu'aibon alladhi yafraqu bainan nasi wal hayawan. Wa anna tulabul ilmi la yuhaddad bihil amkan wal awan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulabul ilmi minal mahdi minal lahdi. Ayuhal hadirin wal hadirat, mungkin alam ini ana Salman Hadi Al-Farisi Basaribu atlubu minkumul afwa katsiran ala kulli khota'i fi kalam. Aqulu qawli hadza syukran ala al-istami'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kami hormati Bapak Ustadz Asep Saiful Milah yang lebih kita kenal Ustadz Abu Azan selaku pimpinan Ma'had Riyadhul Muslimin serta para jajarannya termasuk Ustadz Aris Menandar. Yang kami hormati para wali santri Ma'had Riyadhul Muslimin dan para santri yang kami banggakan, yang kami cintai, dan insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Ma'had yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sambutan dalam rangka akhir sana tahun 2025-2026 Ma'had Riyadhul Muslimin. Dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan para jajaran yang ada di Ma'had Riyadhul Muslimin atas segala bimbingannya, atas segala kesabarannya dalam mendidik anak-anak kami. Tanpa bimbingan Ustadz, tanpa kesabaran Ustadz, anak-anak kami tidak akan bisa apa-apa. Dan cita-cita kami juga untuk memiliki anak-anak yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan menghafal Al-Quran serta bimbingan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa campur tangan para ustadz. Kami juga tidak akan, itu semua juga tidak akan terwujud. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan dari kami juga, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila semasa dalam pendidikan di bawah naungan Ustaz, anak-anak kami memiliki kesalahan, kekeliruan dalam mengikuti aturan-aturan pondok. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak lain itu bukan, itu bagian dari dinamika sebuah keluarga yang Ustaz. Karena semakin sering kita berkumpul, semakin sering kita bersama-sama, maka kelemahan dan kelebihan itu juga akan terlihat. Untuk kelemahan-kelemahannya kami mohon dibukakan pintu maaf, dan untuk kelebihannya untuk lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya supaya kita lebih baik lagi. Untuk para santri yang masih berada di Ma'had, tetap semangat, tetap bersabar, karena dalam menuntut ilmu itu semangat saja juga tidak cukup. Tetap bersabar, diperlukan kesabaran untuk menuntut ilmu. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih jazakumullah wa barakallahu fikum kepada Ma'had. Semoga apa yang telah diberikan kepada anak-anak kami menjadi pahala yang berlipat ganda dan menjadi sesuatu amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima ganjarannya di yaumil akhir nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Honorable Chairman of Presentation, Ustadz Abu Jafar or Asep Saiful Milah, and Ustadz Mustaqim, respectable Master of Ceremony, Ustadz Aris Menandar, respectable speaker, and all of my loving audience. To begin my speech, let's
To begin my speech, let us thank Allah who has given us the blessing which we cannot count. Salawat and salam may on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has become the messenger of Allah to deliver joyful message, warnings, and blessings for the people on earth. Then I will never forget to thank Mr. Chairman, Ustad Abu Jafar As-Siddiq, or Ustad Asif Saiful Mila, and Ustad Mustaqim, and Ustad Aris Munanda, who has allowed me to deliver a speech in front of you all under the title Devotion is the best profession for hereafter. Dear Muslim, as we know, we live on earth to obey the command of Allah and His Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and to avoid His provision to be safe on the earth and hereafter. Dear brothers and sisters, how many bad deeds have we done, and how many sins are we responsible for, while we did not realize and do not want to ask forgiveness from Allah? We become people who will lose and righteous. Therefore, we must repent centrally, so that we are saved from the torment of Allah, which is very painful, so that we become lucky people in our life, but in this world and the hereafter. It is the most fundamental purpose in our life, which every time we ask Allah, Allah did not create man unless commanded devote himself to Him, as mentioned in Al-Quran, Surah Az-Zariyat, verse 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Which means, I created the jinn and humankind only that they might worship me. So, what is the meaning of life if we do not devote ourselves to Allah? Yeah, it doesn't mean anything. Therefore, in this life, we should look for provision for the hereafter with faith and piety. Because the best provision for the happiness of life in this world and the hereafter is piety. As Allah says in Al-Quran, Surah Al-Baqarah, verse 127. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Which means, so make provision for yourself, for the best provision to ward up evil. Why it is the best provision? Why it is the best provision hereafter? Because people who are pious always behave well, and always do good deeds that are useful and beneficial for themselves, as well as for others, and always stay away from bad actions that harm themselves and others. Ladies and gentlemen who are visited by Allah, if someone were to be asked, which one will you choose between happiness and misery? Surely they answer just to be happy. But how do they behave in this world? They always follow their desires to exceed the limits that have been outlined by Allah. Therefore, if you want to be lucky people, let's fear Allah. Because with piety will make people always do good deeds that are pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. Perhaps this is what I can convey in front of you all. If there are mistakes and shortcomings, I'm Rashid Mars, and I apologize as much as possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara kelulusan dan kenaikan kelas santri Ma'had Riyadul Muslimin tahun ajaran 2025-2026. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga pada hari kiamat kelak dapat memberikan syafaat kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang kami hormati para pengurus Yayasan Ma'had Riyadul Muslimin, Ustaz Mustaqim, Abu Hafiz, dan Ustaz Abu Ja'far As-Siddiq. Dan yang kami hormati para musyrif Ma'had Riyadul Muslimin, Ustaz Aris Munandar, dan yang kami hormati para orang tua wali murid sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mewakili para santri menyampaikan pesan, kesan dan ucapan terima kasih.
Hari ini merupakan hari yang sangat berkesan bagi kami. Selama menuntut ilmu di Ma'had Riyadul Muslimin, kami tidak hanya belajar tentang ilmu agama, akan tetapi kami juga belajar tentang adab dan akhlak, kedisiplinan, kesabaran, dan juga tanggung jawab. Banyak pelajaran berharga yang kami dapatkan, yang insya Allah akan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Kami menyadari bahwa perjalanan menuntut ilmu yang kami lalui tidak akan sampai pada titik ini tanpa bimbingan dan kesabaran para guru. Dengan itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidz dan pengurus Ma'had Riyadul Muslimin. Syukran jazakumullahu khairan katsiran atas ilmu, nasihat, perhatian, serta keteladanan yang diberikan kepada kami. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada kedua orang tua kami atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mengiringi langkah kami. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memuliakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat. Kepada teman-teman seperjuangan, semoga kebersamaan yang telah kita lalui menjadi kenangan yang indah dan menjadi penguat untuk terus beristiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Sebagai pesan untuk diri kami sendiri dan teman-teman, marilah kita menjaga ilmu yang telah dipelajari, terus belajar dengan rendah hati, serta menjaga akhlak yang baik, serta berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, keluarga, dan juga masyarakat. Akhir kata, kami memohon doa dari seluruh guru dan orang tua agar kami dapat istiqomah dalam kebaikan dan menjadi generasi yang membanggakan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila selama menuntut ilmu terdapat kesalahan dan kekhilafan dari kami, dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidz dan pengurus Ma'had Riyadul Muslimin. Terima kasih atas perhatian seluruh hadirin dan hadirat. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.